الصبح بدا من طلعته والليل دجى من ظفرته है नूर सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु 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 كنز الكرم مولى النعم هدى الأمم لشريعته نعمت का खजीना है मौला गंजीनाए रहमत है आका हादी है तमामी उम्मत के और रहनुमा है शरीयत की अल्लाहु 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 सात शजरों नतक़ल हजरों शक़ल क़मरो बिइशारतिही उंगली के इशारे पेड़ चले हिजाज से पत्थर बोल
કીધું છે, તો આપણે દુઆ કરીએ કે આપણે આ કામની અંદર અલ્લાહ ખૂબ સફળતા આપે. આ સાથે તમામ મુસ્લિમ સમાજના દરેક યુવાનોને પણ હું ધન્યવાદ આપું છું કે આવડું મોટું સરસ મજાના સમૂહ લગ્નનું આયોજન જે થયું છે તે ખૂબ જ સરાહનીય છે. આજે આપણે આ સમૂહ લગ્નને સફળ બનાવવા માટે અલ્લાહ પાસે દુઆ કરીએ અને અલ્લાહ આપણે આમાં કામયાબી આપે. હવે વહાલી દીકરી શીર્ષક તળે આયોજિત આ સમૂહ લગ્નનું સ્થળ આપણે યકીન શાહ દરગાહ સુરકાના ડેલા પાસે આયોજિત કરેલ છે અને આ સમૂહ લગ્નની અંદર સિહોરના તમામ મુસ્લિમ સમાજનો સાથ અને સહકાર આપણે મળી રહ્યો છે અને આ સાથે આપણે આવું ભવ્ય આયોજન કરી શક્યા છીએ. આપણે આમંત્રિત તમામ મહેમાનોને પણ વિનંતી કરું છું કે આપણે યોગ્ય સ્થળ અને સ્થાન ગ્રહણ કરી લઈએ. ઝડપથી આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો તમામ કમિટી છે, તમામ સ્વયંસેવકો છે, એમને પણ હું તાકીદ કરું છું. બેનવા
खुद अपने ही रास्ते की मैं दीवार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ या ढोलक बजाओ आओ सखी आओ, ढोलक बजाओ आओ सखी आओ, गाओ बजाओ तालियां। दुल्हन बनती है हाय, दुल्हन बनती है हाय नसीबों वालियां, दुल्हन बनती है हाय नसीबों वालियां, दुल्हन बनती है नसीबों वालियां, दुल्हन बनती है नसीबों वालियां, दुल्हन बनती है हाय नसीबों वालियां। ये दिन सबको मुबारक हो रे, मुबारक हो रे, ये चंदा वो चकोरी वो बंध गए प्रेम की रेशमी डोरी में, आज से छुप गई लाज से अखियां, सुनते प्रेम की बतियां, जल्दी छोड़ के सखियां, लिखना जाए के बतियां, ओ मन में फूटे फुलझड़ियां, होठों पे गालियां, दुल्हन बनती है हाय, दुल्हन बनती है हाय नसीबों वालियां, दुल्हन बनती है हाय नसीबों वालियां। ये रंग रूप तेरा हाय हाय, जिया तड़पाए, मेरा जी घबराए, लग जाए ना नजर कहीं बैरन, दुनिया की मेरी जान को मुख पे डाल दो आंचल, जैसे चांद पे बादल डालो आँख में। हो ओ मुर्तजा को खानाजादे रब्बे अकबर देख कर ब्याहदी बेटी पैगंबर ने बड़ा घर देख कर सभी खुश हैं, सभी खुश हैं,
सभी खुश हैं, खुदाई भी खुदा भी। अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। दूल्हा है खुदा के घर का, दुल्हन है नबी के घर की। वो अर्ज़ समा का मालिक, ये मलका बहरोबर की। वो अर्ज़ समा का मालिक, ये मलका बहरोबर की। ज़मीर अक़सा, ज़मीर अक़सा, ज़मीर अक़सा है रक़सा आसमां भी। खैर मुबारक हो, अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। ज़हरा ओ हैदर को शादी मुबारक, खैर मुबारक, मुबारक खैर मुबारक, मुबारक खैर मुबारक। जब हुक्म खुदा का पाया, हूरों ने अर्श सजाया। इस्मत ने बनाया साया, और नूर बिला लहराया। विलायत ने हसी मसनद बिछा दी। खैर मुबारक हो, अली के साथ है ज़हरा की शादी। या नबी साथ है ज़हरा की शादी। हाँ कई बहारें गुजर गई हैं, खिला न ऐसा चमन जहां में। कहाँ खुदाई में ऐसा दूल्हा, कहाँ है ऐसी दुल्हन जहां में। हैदर है कुल्ले ईमान और कुल्ले इस्मत ज़हरा। उस सर पे वफा का सेहरा, इस सर पे हया का सेहरा। उस सर पे वफा का सेहरा, इस सर पे हया का सेहरा। वो शहज़ादा, वो शहज़ादा है और ये शाहज़ादी। खैर मुबारक हो, अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। बीबी खदीजा को शादी मुबारक, खैर मुबारक, मुबारक खैर मुबारक, मुबारक खैर मुबारक। तोहफे में मिले मैके से इन्हें कौसर और जन्नत। तो ये सारा नमक और पानी हक महर मिला ज़हरा को। सलामी सलामी में मिली मर्जी खुदा की। खैर मुबारक हो, हाँ ये अंबिया है, ये औलिया है। अली वली की बारात देखो, छिड़कता है खिज़र हर बराती के रुख पे आबे हयात देखो। ये बज़्म देखो, ये लोग देखो, ये रंग देखो, ये रात देखो। बारात चली, बारात चली, बारात चली, बारात चली, बारात चली, बारात चली। કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હું શાબ્દિક સ્વાગત અને પ્રાસંગિક માટે નૌશાદભાઈ કુરેશી, જે એકવાર સમાજની આપણી મુસ્લિમ સમાજની અંદર એક રાજકીય આગેવાન તરીકે એક સામાજિક અમારા આમંત્રણને માન આપી આજ રોજ અમારા શિહોરના યકીન શાહ બાગ ખાતે પધાર્યા છો, તો શિહોરમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે સૌપ્રથમ શિહોરની અંદર સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા એક સમૂહ લગ્નનું પ્રથમવાર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ સમૂહ લગ્નની અંદર આપ જુઓ કે આ સમયની જરૂરિયાત છે કે હરેક સમાજ ખ્યાલ અમારા ખિદમત કમિટીને આવ્યો કે આવું એક સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ
કોઈ એક સમાજ નહીં, સિપાહી સમાજ, ગાંધી સમાજ, ગળિયારા સમાજ, મહેમાન સમાજ, ખલીફા સમાજ, શેખ સમાજ, ફકીર સમાજ, કોઈ એક સમાજ નહીં, પણ સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ કે જેણે કલમો બોલ્યો છે કે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, એના નામ ઉપર સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો ભેગા મળી અને આ સરસ મજાના સમૂહ લગ્નનું આયોજન કર્યું છે. ત્યારે આપણા બધાની ફરજ બને છે કે તેમને સાથ અને સહકાર આપીએ અને ઘણા બધા કાર્યો કરે છે, જેવા કે કોઈ શિક્ષણિક કાર્ય હોય, કોઈ નવા કાયદાના કાર્યક્રમો હોય, અલગ અલગ પ્રકારના. આજે એક વાત મને યાદ આવે છે, એ મુસલમાનો સમજ જાઓ, ए मुसलमानों संभल जाओ, ये वक्त बदल रहा है. ए मुसलमानों संभल जाओ, ये वक्त बदल रहा है. बदलता हुआ वक्त और बदलता हुआ मौसम अगर ज़्यादा तकलीफ देता है तो आ समयનો તકાજો છે. દુનિયામાં હાજર નથી, જે બાપ દુનિયામાં હાજર નથી અને એની દીકરીની વાત આવે અને એની દીકરીની વાત ઉપર જ્યારે સમાજના આગેવાનો એક થઈ અને આવું સરસ મજાનું કાર્ય કરતું હોય તો અલ્લાહ એને દુનિયામાં તો બદલો જરૂર આપશે, આખિરતમાં પણ બદલો આપશે. તો એની માટે પણ આપણે તાળીઓના ગળગળાથી વધાવી લઈએ. કારણ કે કોઈ પણ કાર્યક્રમ જ્યારે પૂર્ણ કરવો હોય ત્યારે ડોનેશન જરૂરી હોય છે. તો યુસુફભાઈ દસાણીયા માટીવાડા તરફથી 1100, કારણ કે ગવાહો અને હું જે નામ બોલું છું એ ગવાહો અને સાક્ષીઓ છે, તો એમને વિનંતી કે દુલાના સ્ટેજ પર આવશે ઝડપથી. વાઘેલા મજીદભાઈ, યાકુબભાઈ, મકવાણા ફિરોઝભાઈ, દિલાવરભાઈ, કુરેશી, ઇરફાન, આપ સૌને વિનંતી છે કે આપ સ્ટેજ પરના કાર્યકરો જે છે એમનો સંપર્ક કરશો અને ત્યાંથી નજીકમાં જ રહેજો, દૂર થતા નહીં. ત્યારબાદ ગોસિયા મસ્જિદના મૌલાના ફુરકાન સાહેબને વિનંતી કરું. ખૂબ ખૂબ આભાર યાસીનભાઈ. સાલમ એમને સન્માન કરશે અબ્બાસભાઈ મહેતર. અબ્બાસભાઈ મહેતરને વિનંતી કરું નામ બોલાય એ તાત્કાલિક ઉપસ્થિત થાય. મહેમાનો શ્રી છે એ પોતાની જગ્યા ઉપર જ ઊભા થશે, ત્યાં જ પુષ્પગુચ્છ આપી આપણે સન્માન કરીશું. મકવાણા અલ્ફાઝભાઈ, એવો કિંમતી સમય ફાળવીને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે એવા તમામ માનવંતા મહેમાનોને પુષ્પગુચ્છ આપી અને આપણે સન્માનિત કરીએ. સૌથી પહેલા શબીર હુસૈન ટિમ્બલિયા, ઝડપથી. ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે સૌ તાળીઓથી સન્માન. હબીબભાઈ મોદન, પ્રમુખ શ્રી ગરીબ નવાજ રિલીફ કમિટી અમદાવાદથી આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર. સલીમભાઈ, આપણે સૌ જોરદાર તાળીઓથી આપણે સન્માનિત કરી. બિલ્ડર મુસ્તફા મોદનનું સન્માન કરશે કમિટીના ઉપપ્રમુખ શ્રી રસીદભાઈ ચૌહાણ, કન્યા વિદ્યાલય વડાવાડના પ્રિન્સિપાલ શ્રી અમીનભાઈ ચૌહાણ. ત્યારબાદ મુક્તિ શાહિદભાઈનું સન્માન કરશે જાહિદભાઈ. ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ હાજી રિયાઝભાઈ એ પણ આપણે વચ્ચે ઉપસ્થિત. હાજી સોહિલભાઈ વડિયાવાળા સમાજના અગ્રણી, તેમને સન્માનિત કરશે. ત્યારબાદ હાજી રફીકભાઈ તાલવાણી, પ્રમુખ શ્રી મહેમાન જમાત, તેમનું સન્માન કરશે હાજી આસિફભાઈ રાઠોડ. હાજી યુનુસભાઈ જ્યુસવાળા, કાંજી સમાજના અગ્રણી એવા, તેમનું સન્માન કરશે હુસૈનભાઈ સૈયદ. ડૉક્ટર મુસ્તકીમ, જે શિહોરની અંદર 2 વાર ખતના કેમ્પની અંદર સેવા આપી ચૂક્યા છે એવા ડૉક્ટર મુસ્તકીમનું સન્માન કરશે અમનભાઈ. ત્યારબાદ સમીરભાઈ બાવાણીનું સન્માન. ત્યારબાદ હાજી સુલેમાનભાઈ તરકવાડિયાનું સન્માન કરશે ઇબ્રાહીમભાઈ ખલીફા.
ખૂબ ખૂબ આભાર ઇબ્રાહીમભાઈ. ત્યારબાદ ગરીબ શાહ બાપુના ખાદિમ, ત્યારબાદ હાજી રફીકભાઈ હુનાણીનું સન્માન. આપણી વચ્ચે કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે તળાજાથી ઉપસ્થિત જાહિદભાઈ કંડક્ટર, એમનું સન્માન કરશે ઇદ્રીશભાઈ સરવૈયા. સત્તરભાઈ સૈયદનું સન્માન કરશે જાહિદભાઈ ચૌહાણ. જાહિદભાઈ ચૌહાણ. ત્યારબાદ જાહિદભાઈ ફોરેસ્ટવાળા હોય તો ઉપસ્થિત થાય, તેમનું સન્માન. હાજી રફીકભાઈ બંગલા સોડાવાળા, એમનું સન્માન કરશે હમીદભાઈ મકવાણા. ત્યારબાદ હાફિઝ ઇલિયાસભાઈ અમદાવાદ વાળા, ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ રિયાસતભાઈ વિનંતી કરું. ત્યારબાદ અલાઉદ્દીનભાઈ દસાણિયા. ત્યારબાદ યુનુસભાઈ સાકરવાળાનું સન્માન કરશે અજીજભાઈ સવારે. હારીફભાઈ રહીમ ખાન તરફથી 500 રૂપિયા, જુસફભાઈ ગનીભાઈ ખલીફા હેબતપુર તરફથી 3000, શિક્ષક તરફથી 1000 રૂપિયા. તો અવિરત ડોનેશનનો દોર સતત શરૂ. એવી નિકાખવાની માટે હું ખાસ મૌલાનાઓને વિનંતી કરું છું, અબ્બાસ મૌલાના, ફુરકાન મૌલાના જેઓ આવશે. તમામ બેઠેલા મહેમાનોનો અને અહીંયા જે કાંઈ બહેનો બેઠા છે, આપણે બા અદબ નિકાહને બરોબર એહતરામથી સાંભળીએ અને નિકાહની અંદર આપણે જોડાઈએ અને નબીની સુન્નતને અદા કરીએ. बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अव्वल कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. सोयम कलिमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. शहरुन कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. पंजुम कलिमा रद्दे कुफ्रा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किल्बि वल गीबति वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा अस्लमतु व आमनतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ईमाने मुजमल आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व
فقبلت جميع أحكامه إيمان مفصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى في الكلام الآخر يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني كما قال عليه الصلاة والسلام फिरोज शाह रुस्तुम शाह तुम्हारा गवाह है सुलेमान भाई सलीम भाई और गवाह हैं हाजी रफ़ीक भाई अब्दुल करीम भाई हुनानी। सुलेमान भाई सलीम भाई की गवाह वकालत में और पहला गवाह रफ़ीक भाई अब्दुल करीम भाई हुनानी की गवाही में, दूसरा गवाह जाहिद भाई मुन्नू भाई मकवाना की गवाही में फिरोज़ भाई तुम्हारे साथ सलीम भाई की लड़की सबीना बानू का निकाह यानी नकद दैन महर 6,786 रुपये के बदले में कि आपने सलीम भाई के नेक दुख्तर सबाना बानो को तुम्हारे अक़दम में दिया जा रहा है। क्या तुमने इन वकील की वकालत में इन दोनों गवाहों की गवाही में इनके अलावा इनकी सारी ज़िंदगी के नानो नफ़ा तुम्हारी ज़िम्मेदारी हैं, इन तमाम के बदले में कि आपने सलीम भाई की लड़की सबीना बानो को अपने अक़दम में तुम्हारी निकाह में दिया जा रहा है। क्या तुमने सलीम भाई की लड़की सबीना बानो को अपनी बीवी होने में कबूल है? माशाअल्लाह। भाई हुनानी, दूसरा गवाह हैं जाहिद भाई भनो भाई मकवाना। કાર્ય કરી રહ્યા છે ત્યારે એમનો પણ આપણને ખૂબ સરસ રીતે સહયોગ મળી રહ્યો છે અને કાર્યકરો કોઈ પણ સંગઠન અને દાતાઓ આનું જ્યારે સુપક સમન્વય થાય છે ત્યારે જ આવું સરસ કામ થતું હોય. આ તકે ઝડપથી પોતાના વિચાર એ રજૂ કરે. અનુભાઈ ખલીફા, અનુભાઈ મકવાણા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. સલામ આલેકુમ. હવે આજના પ્રસંગના મુખ્ય મહેમાન સબ્બીરભાઈ ટીમલિયા તેમજ હબીબભાઈ મોદન, મુસ્તફાભાઈ મોદન, હાજી અતાઉલ્લા ખાન, હાજર અયુબભાઈ શેખ
તેમજ સ્ટેજ ઉપર તમામ સમાજના બેઠેલા આગેવાનો, બીજું ખાસ આજના એક વહાલી દીકરી શીર્ષક સ્થળે આપણે જે આજે સમૂહ લગ્ન આજે થઈ રહ્યા છે તેમાં એક ઘણા સમયથી મને હાજી સલીમભાઈ ઉનાણી તરફથી ઘણા વર્ષોથી મને એવું આયોજન કહેવામાં આવ્યું હતું કે આપ બધાય તમે તમારા પ્રમુખ સ્થાને કે કોઈ પણ સંજોગ તમે એક સમૂહ લગ્નનો અનુભવ છે એટલે આપણે તમે તમારા ઓલા રીતે અમારે સમૂહ લગ્ન કરવા છે. તો હવે સમૂહ લગ્નમાં હાલની પોઝિશન અને હાલની પરિસ્થિતિ જોતા દરેક સંસ્થાઓ પણ ખૂબ જ લગ્ન પૈસા ભરીને પણ કરે છે અને જે લોકો મા બાપના વાળા હોય અથવા જે કોઈની સગવડતા હોય એ લોકો તો સંસ્થામાં જોડાઈ શકે છે. એ લોકો તો પૈસા ભરી કોઈ 10,000, 20,000, 25,000 રૂપિયા લઈને પણ ઘણી સંસ્થાઓ પણ કરે છે, ઘણા સમાજો કરે છે. તો મને મારા તરફથી એક એવો વિચાર મૂકવામાં આવ્યો. સલીમભાઈ, રશીદભાઈ મારા ખાસ મિત્ર, પછી કરીમભાઈ સરવૈયા, આજે અલ્લાહ એને જન્નત નસીબ કરે આ પ્રોગ્રામ થયા ત્યારે કરીમભાઈ સરવૈયા અમારી હાજરીમાં હતા અને આપ જુઓ છો આજે એની હયાતી નથી પણ એને પણ આજે આપણે એને યાદ કરીએ છીએ. હવે તો એ પ્રોગ્રામના એ વાત થઈ એમાં અમારે 4 સભ્યોએ ખાલી એક મારા ઘરમાં બેસીને 4 સભ્યો બેસીને કે આવો બે વિચાર મૂક્યો કે ભાઈ આવો આપણે પ્રોગ્રામ કરી શકીએ કે જેની મા બાપ વખતની દીકરી હોય કે જે લોકો બિચારા પહોંચી ન શકતા હોય અને એની હિસાબે ઘણી વખત શું કહેવાય એની ઉંમરો વધી જાય આ થાય અને આ સમાજની પરિસ્થિતિ જોતા, સમય જોતા અને પરિસ્થિતિ અને મોબાઈલનો જમાના જોતા આપણે દીકરીની ચિંતા, સમાજની દીકરી એ આપણી દીકરી છે, સમાજની પણ ખૂબ ફરજ પડે જ છે. એટલે આવો વિચાર અમને આવ્યો અને બીજે જ દિવસે અમે મોબાઈલમાં અમે રિલીઝ કરી દીધું, નાખી દીધું અને ખૂબ જ રિસ્પોન્સ મળ્યો, બધા રાજી થયા અને અમારે સંખ્યાઓ પણ એકાએક લખાવા માંડી અને 3 મહિના પહેલાં આ વાત મારે રજૂઆત અમે કરી હતી. પછી મારા ખાસ મિત્ર અને ખૂબ જ અમને દર વખતે સમૂહ લગ્નમાં સહકાર મળેલો એવા મારા હબીબભાઈ મોદરનો મેં જરાક કોન્ટેક કર્યો અને કોન્ટેક કરતાં એણે ખૂબ મને પ્રોત્સાહિત કર્યો. કોઈ વાંધો નહીં, તમે તારે ચિંતા ન કરો, તમે તમારે એ કરો. અને આજે અમને આ જે અમારો વિચારો હતા એનો આજ અમારો સમય આજ થઈ રહ્યો છે અને એનો અમલ થઈ ગયો છે અને તમામ સમાજ તરફથી ખૂબ જ સહકાર મળ્યો. અમે આ કામ અમારા હાજી સલીમભાઈ ઉનાણી, રશીદભાઈ, હાનિફભાઈ, ઘણા જ બધા સમાજના આગેવાનોએ એક 24 કલાકમાં અમને એવો સહકાર મળ્યો. અમે એવી રજૂઆત કરી હતી કે ભાઈ એક દીકરી કોઈ પણ લે તો એને દત્તકના રૂપિયા 50,000 રૂપિયા લેવાના, જેથી કરી એની દીકરી થઈ જાય એ લોકોની. એમ અમે જાહેર કર્યા પછી અમને 24 કલાકમાં 10 દીકરીઓની બદલે 11 દીકરીઓ દત્તક થઈ ગઈ. એના માટે આપણે શરૂઆતમાં તો થોડાક ટાઈમ બને હું ટેન્શનમાં રહ્યો કે આ વસ્તુ આની જાહેર તો કરી દીધી છે, જાહેર કરી કે 2-3 મહિના અગાઉ જાહેર કરી પણ ટેન્શન મેળવ્યું કીધું આ બધું પણ અલ્લાહના કરમથી તમામ સમાજના આગેવાનો કોન્ટેક કર્યો અને આ અલ્લાહે અમને એક અલ્લાહ તરફીનો મોકો આપ્યો. અમે નથી કરતા, એક અલ્લાહ તરફથી અમે એક એનો જરિયો બનીએ છીએ અને અમારા માટે ખાસ દુઆ કરજો. અને બીજું ખાસ કે આ અમારી ખિદમત કમિટી જે છે હાલમાં એક કામગીરી નથી કરતી, એક કામગીરી ઘણી જ કામગીરી અમારા શિક્ષણ નીચે પણ અમે ખૂબ જ શિક્ષણનું સમસ્ત સમાજનું કામ કર્યું છે, તેમજ અન્ય બીજા પ્રોગ્રામો પણ અમારા ચાલુ છે. હમણાં 2 વર્ષથી અમે લોકો આ ખિદમત કમિટી અને કેળવણી મંડળની અમારી
ઓલી હતી એમાંથી અમે લોકોએ 60 છોકરાઓને સુન્નત સાધી એટલે ખત્તાનો કેમ્પ રાખી અમારા ડૉક્ટર મુસ્તકીમભાઈ એ ખૂબ અમને સહકાર આપ્યો અને એક પણ રૂપિયો લીધા વગર જેના 3500 રૂપિયા હાલ લોકો લે છે બીજા એટલે પણ એ લોકો એની જગ્યાએ અમે હાવ ફ્રીમાં 2 કેમ્પ કર્યા છે. એ સિવાય અમે સ્નેહ મિલનનું આતે ઘણા કામ આ કમિટી કરે છે. બીજું ખાસ મારે આ જે કામ થઈ રહ્યું છે એમાં અમારી ભૂલો કે ક્ષતિઓ થતી જ હોય જ્યારે પણ ખાસ મારે આ તમામ સમાજના આગેવાનો તેમજ જે લોકો બેઠા છે એને મારી ખાસ નમ્ર વિનંતી છે, અમારાથી કોઈ ભૂલ થાય, કોઈને આમંત્રણ આપી શક્યા હોય, ન આપી શક્યા હોય, કોઈને વિવેક ન કરી શક્યા હોય તો એની હું ખાસ 2 હાથ જોડી માફી માગું છું. અમને થોડીક કામ સામું જોજો, વિવાદ અથવા કોઈ મુદ્દા લાવીને અમને અમારા મૂળ ન ઓલા થાય એવી મારી નમ્ર વિનંતી તમામ સમાજના આગેવાનો તેમજ તમામ સમાજના શિહોરના પ્રોપરને લોકોને મારી પણ વિનંતી છે કે અમારાથી કોઈ વસ્તુ ઘણી ન આપી શકાય ખોટો પણ તમારે એટલું તમારા લક્ષ્ય લોકમાં રાખજો બધાય કે કામ કેવું થઈ રહ્યું છે, કામને લક્ષ્ય આપજો. એટલે અમને એવી વસ્તુ કરી કે વાત કરીને એવી સમજણ આપી આપ તમે અમને માફ કરશો. બીજું ખાસ એક મારી જ્યારે વાલી દીકરી શીર્ષક તળે એક જ્યારે આવો પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે અને અમને અલ્લાહે એની એક પાલક પિતા બનવાનો અમને એક અલ્લાહે મોકો આપ્યો છે. તો એની મારી એક દુલ્હા દુલ્હન અને એમના ઘરવાળાને બધાને એક મારી વિનંતી છે, એક વાત કરવા હું માગું છું કે જે અમારી વાલી દીકરી છે એના સાસુ સસરા એ કેવીઓ એની સાથે વર્તન કરવું, કારણ કે 20-20 વર્ષથી એમના મા બાપના ઘરેથી ઉજરીને દીકરીઓ આવતી હોય, વાતાવરણથી આવતી હોય, આપણા ઘરે એ આવે એટલે એકદમ જલ્દી સેટ ન થઈ શકે એવું બની શકે. પણ મારી સાસુ સસરાને દીકરીના સાસુ સસરાને પણ મારી એક એવી નમ્ર વિનંતી છે કે આપ એને દીકરી બનાવજો. હાલના સમય પ્રમાણે આપ એને દીકરી બનાવીને રાખજો. દીકરી બનાવીને રાખજો તો તમારે ક્યારેય તકલીફ ન થાય. જે જૂના જમાનાના જે સાસુ સસરી કે સાસુ વહુના જે વાતો આવે છે એમાં આપ જો પડશો તો ચોક્કસ દીકરીઓને અમારી વાલી દીકરીઓને પણ તકલીફ થાય અને મુશ્કેલી થાય એવું વર્તન નહીં કરતા. બીજું ખાસ કે મારી વાલી દીકરીઓને પણ હું સાથે એવી વાત કરું છું કે વાલી દીકરીઓને ખાસ એ કરું છું કે દીકરીઓ તમે પણ તમારા સાસરામાં જાઓ તો તમે ખોટી એવી કોઈ માંગણી નહીં કરતા કે તમારી હેસિયત પ્રમાણે તમે તમારું ઘર બાંધજો. તમારા દુલ્હાની તમારી શક્તિ હેસિયત હોય પ્રમાણે તમે ઘર બાંધજો. દીકરીઓને મારી વાલી દીકરીઓને હું એક વિનંતી કરું છું કે તમારી જે ઘરમાં પોઝિશન પરિસ્થિતિ હોય એ પ્રમાણે જીવશો તો ક્યારેય કોઈથી તમને સમાજમાં તકલીફ નહીં થાય. મારી હું એની ગેરંટી આપું છું. આપ જરા મોબાઈલોનો ખોટા ઉપયોગ કરી આપ તમારા મા બાપને ખોટી ટેન્શન આપો કે અમારી આ પોઝિશન આપો તો મારી 2 હાથોની મારી દરેક દીકરીઓને હું કહું છું કે આવું વર્તન નહીં કરતા. તમારા ઘરમાં વિક્ષેપ પડે એવું કેવું નહીં કામ કરતા. મને એક બાપ તરીકે મારે પણ એક 5 દીકરીઓ છે પણ મને એક બાપ તરીકે એની વેદનાઓ મને છે એટલે આ વેદનાને હું તમને રજૂ કરું. અમે ખાસ અમારી ઇજ્જત થસવાય એવી અમને કોઈ ઓલી ન પડે એવી દીકરીઓ અમારી ખાસ હું તમને દીકરીઓ જે આવશે તમારા ઘરે આવશે તો કંઈ 10 વર્ષ એટલે કંઈ 2 દિવસ કે 5 દિવસમાં મહિના દિવસમાં નો સેટ થઈ શકે. દુલ્હાને પણ એક મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે દુલ્હનોને પાસે તમે જરા સમજણથી કામ લેજો. ખોટું કોઈ ખોટા આક્ષેપો કે બાજુ કોઈ નહીં કરતા. એટલે મારી ત્રણેય દુલ્હનો અને સાસુ સસરા નણંદોને પણ મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે ઘરમાં વિક્ષેપ પડે એવું વાત કરજો.
કે આ વસ્તુ તમે ન થાય અને અમારી સુધી ફરિયાદ પણ ન પહોંચે એવી અમને થોડીક અમારી વિનંતી છે. બીજું ખાસ મારી વાની દીકરી અને તમામ દુલ્હનોને ખૂબ ખૂબ મારા હૃદયપૂર્વક મારા મુબારકબાદી પાઠવું છું. દરેક દુલ્હનોને અને દુલ્હનોને અને બીજા મારા જે મહેમાનો ખાસ તન મનથી મને સહકાર આપીને જે મને સહકાર આપ્યો છે અને આજે હવે આ કામ તો બધાના સહકારથી થયું છે. તમામ સમાજના આગેવાનો, તમામ સમાજના ડોનરો, જે લોકોએ અમને તન મનથી સહકાર આપ્યો છે તે લોકોનો અમને એવી હિંમત મળે એવી અલ્લાહ પાક પાસે દુઆ માંગુ છું. આ કામ કોઈ અમે કે બધા તમામ લોકો કરે છે એવું બધા અમે જ કરીએ છીએ એવું નથી. તમામના સહકારથી જ આ કામ થાય છે. એટલે અમને ખાસ વિનંતી છે કે ખાસ અમને સહકાર આપો. બધા કંઈ બોલાઈ ગયો તો બધા માફ કરજો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. ન હોય ને તો આટલી બધી વેદની ઊભી ન થાય, આટલા લોકો આપણા સહકારમાં ન હોય. અને બીજી વાત કે અલ્લાહની જ્યારે રહેમત આપણી ઉપર વરસતી હોય ને ત્યારે દીકરીનો જન્મ આપણા ત્યાં થયો હોય. એટલે બેશક આજે આપણે જ્યારે દીકરીને પરણાવવાની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ, નિકાહની વાત કરી રહ્યા છીએ, તો બેશક આપણી ઉપર અલ્લાહની એટલી બધી રહેમત છે કે ન પૂછો વાત. આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા ખૂબ જ તે વિનંતી કરું કે ઝડપથી નામાંકિત કરે. તો હવે આગળ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાને અને પરિવારને કે આપણા નિકાહ સંપન્ન થયા છે. અહીંયા જેવી રીતે રહેમત વરસી રહી છે, વાત થઈ એ પ્રમાણે તો દાતાઓની પણ રહેમત આપણી ઉપર વરસી રહી છે. બહાદુરભાઈ સરદારભાઈ ચૌહાણ લાખણકા તરફથી 1000 રૂપિયા, રફીકભાઈ રસુલભાઈ વીરડી તરફથી 500 રૂપિયા, સલીમ શાહ ગરીબ શાહ પીરના ખાદિમ તરફથી 1100 રૂપિયા, યુનુસભાઈ કરીમભાઈ ખલીફા સિયોર તરફથી 1100 રૂપિયા, હાજીભાઈ બાલાભાઈ સેલોદ ભટ્ટીવાળા તરફથી 500 રૂપિયા, મુસ્તુફાભાઈ બોદર ધંધુકા તરફથી 10,000 રૂપિયા, પંચાયત સદસ્ય તરફથી 1000 રૂપિયા, વૈદાબેન અસલમભાઈ પઢિયાર માજી કોર્પોરેટર તરફથી 500 રૂપિયા, કરીમભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ મકવાણા ગરડા તરફથી 500 રૂપિયા, નારી કલદેશ ગઢડાથી આપણે પણ એમની રહેમતને નવાજીશું કે દાતાઓ અને અલ્લાહની રહેમત સદા આપણી ઉપર રહેતી હોય છે. આજે ખૂબ સરસ સન્માન કરવા માટે તમામ મૌલાનાઓ જેણે જહેમત ઉઠાવી અમિતભાઈને આપું છું. આપણી વચ્ચે પૂરા મુસ્લિમ સિપાહી સમાજ અને સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજમાંથી દરેક આગેવાનો, કોર્પોરેટરો આપણી વચ્ચે સેવા બજાવતા હોય છે. હંમેશા સામાજિક ક્ષેત્રે, રાજકીય ક્ષેત્રે આપણી વચ્ચેના દરેક આગેવાનો આપણી હરેક મુશ્કેલીઓમાં સામેલ હોય છે, દરેક કાર્યોમાં આગળ પડતા હોય છે. આપણી વચ્ચે એક નવયુવાન હંમેશા આપણીથી સાથે સાથે કામ કરતા એવા છે, એવા આજે સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છે એવા સમીરભાઈ બેલિંગ, જેમણે જેસીસ પ્રમુખ તરીકે 3 વખત 3 ટર્મ સેવા આપી છે અને જાયન્ટ્સમાં અત્યારે 3જી વખત હમણાં જ 3 દિવસ પહેલા ચૂંટાણા છે. આપણે તાળીઓથી વધાવીએ કે જાયન્ટ્સ ગ્રુપ એવું છે કે જે રાજ્ય, નેશનલ, ઇન્ટરનેશનલ અને નેશનલ સુધીનું એ કામ કરે છે. એમના 3 વખત પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાવું વેપારી આલમ પૂરેપૂરા લોકોના સાથ સહકાર વગર આ શક્ય નથી. એમનો બહોળો અનુભવ, લોકો સાથેનું વર્તન, વ્યવહાર અને સામાજિક સેવા માટે હંમેશા તત્પરતા, આ 3જી વખતના પ્રમુખ તરીકે એમને હોદ્દેદારોમાં ભાવનગર શિહોર માટેનું આપણા સૌનું, એક સમાજ નહીં, સિપાહી સમાજ નહીં, માત્ર સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજનું ગૌરવ છે એવા સમીરભાઈને આપણા મુખ્ય મહેમાન જજ સાહેબના હસ્તે આપણે સન્માન કરશું. અનુભાઈ પણ સાથે રહે, સલીમભાઈ પણ સાથે રહે. આટલું સરસ કામ માત્ર ભાવનગર જિલ્લા અને નેશનલ અને પ્રદેશ ઝોન કક્ષાએ પણ એમણે એટલું બધું કામ કરેલું છે. એ પ્રમુખ તરીકે આખું વર્ષ સતત કામગીરી કરતી રહેવાની હોય છે. એ આરોગ્ય સેવા હોય, શૈક્ષણિકની સેવાઓ હોય અને ભાવનગર શહેર અને સિહોર શહેરના દરેક અગ્રણીઓ સાથે એમને સતત કામ રહેતું હોય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનો, આવા જ કામો અને ઘણા બધા બીજા આવી જ રીતે સમીરભાઈની જેમ સલીમભાઈને પણ યાદ કરવા ઘટે
આજે મહેમાન જમાત ઉપરાંત તમામ સમાજ, મુસ્લિમ સમાજ તરફથી નાના મોટા સમાજના કોઈ પણ પ્રસંગો હોય ત્યારે સલીમભાઈ પણ ખભો મિલાવીને અને એ પણ જ્યારે ઉપસ્થિત છે ત્યારે સલીમભાઈ હુનાણીનું સ્વાગત કરવા માટે હું રશીદભાઈ પટિયાર અને ભાઈ જજ સાહેબ અને અનુભાઈ ત્રણેયને વિનંતી કરું કે તેઓ એમનું પણ પુષ્પગુચ્છ અને શાલથી સ્વાગત કરવા કરું કે એ પણ ઉપસ્થિત રહે અને આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ. સલીમભાઈ હુનાણી આવા સિહોર ચેપ્ટરની અંદર પણ એમણે ખૂબ જ સરાહનીય કામગીરી કરેલી છે. તો આવા ઘણા બધા આગેવાનો આપણી વચ્ચે ઘણી વખત એવું પણ બને કે જ્યારે સન્માન થઈ રહ્યું છે, આ એક નામ નિર્દેશ છે, આની ઉપરથી આપણે પ્રેરણા લેવાની હોય કે આવું નવું કામ બીજા પણ આપણે કરતા થઈએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમામ મહેમાનોનો. હવે મુખ્ય અતિથિ જે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એવા હબીબભાઈ મોદન સાહેબને હું વિનંતી કરું છું કે આ પ્રસંગે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન એ આપણી વચ્ચે આપશે. अस्सलाम वालेकुम. समूह लग्न એટલે આકાએ નામદાર તાજદારે મદીના હજરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સુન્નત અદા કરવાનો આ પ્રસંગ છે. આ પ્રસંગમાં માન્ય આજે સમારંભના આ પ્રસંગમાં નબી સાહેબની સુન્નત અદા કરવા પધારેલા મારા મિત્રો શ્રી આ સમારંભના પ્રમુખ સબીરભાઈ હુસૈન તિવલિયા સાહેબ, માન્ય અમારા ધંધુકાના મંત્રી બિલ્ડર મુસ્તફાભાઈ મોદન, દીકરીઓના પિતા હનુભાઈ, સિહોર મુસ્લિમ સમાજના તમામ સમાજના આગેવાનો, દુલ્હા દુલ્હનો, આલિમે દીન, તમામ પધારેલા મહેમાનો, બહેનો અને ભાઈઓ, સૌ પ્રથમ તો હું દુલ્હા અને દુલ્હનને એમના માતા પિતાને મુબારકબાદી પાઠવું છું. હયાત ના હોય એના માતા પિતાને જન્નતમાં અલ્લાહ તાલા આલા મુકામ અતા ફરમાવે એવી દુઆ કરું છું. વાત સમૂહ લગ્નની છે કે જ્યારે અનુભાઈ આના પહેલાં પણ અનેક વખત સમૂહ લગ્ન કર્યા છે, એમાં પણ અમે આવેલા છીએ. અનુભાઈ આ એક કામમાં જે આપણી ઝુંબેશ ઉપાડી છે એટલે આટલા લગ્ન કરવા એ એક મોટું સવાબનું કામ છે. અને જેણે લગ્નમાં દુલ્હાઓ પણ જે સામેલ થયા છે એમને પણ મુબારકબાદી આપું છું કે આપણે પણ આ એક નેક કામ કર્યું છે, આપણે ફરીથી મુબારકબાદી આપું છું. અને તમામ દીકરીઓને પણ મુબારકબાદી આપું છું. અલ્લાહ તાલા આપણું ઘર ખૂબ શાંતિથી સરસ રીતે ચાલે, આપ સુખી થાવ, આપણો સંસાર ખૂબ સારી રીતે ચાલે. ખાસ મુદ્દાની વાત એ છે કે દીકરીએ એના સાસુ સસરાને જો મા બાપ ગણીને ચાલશે તો એને ક્યારેય કોઈ પ્રશ્ન ઊભો નહીં થાય, અને મા બાપે એને દીકરી ગણીને ચાલશે તો કોઈ પ્રશ્ન ઊભો નહીં થાય. હરુભાઈ જે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે એના માટે હું આપને વાત કરું છું. આપ સૌને ફરીથી મુબારકબાદ દઉં. જય હિન્દ, જય ભારત, ખુદા. તો કોઈ મુશ્કેલીઓ નહીં આવે. ડોનેશનનો દોર આગળ વધારતા મજીદ બાપુ તોડાશાપીર તરફથી 500 રૂપિયા, પ્રકાશભાઈ ઈસાભાઈ ભટ્ટી તરફથી 1100 રૂપિયા, ઇલિયાસભાઈ અહેમદભાઈ તરફથી 500 રૂપિયા. તો આવી રીતે ડોનેશનનો દોર પણ આગળ ચાલી રહ્યો છે. કાર્યક્રમને આગળ વધારતા આપણા બીજા મુખ્ય મહેમાન રિટાયર્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ ધંધુકા સબીર હુસૈન ટિબલિયા સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ થોડા શબ્દોમાં પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરશે. સબીર હુસૈનભાઈ ટિબલિયા. મારી સૌ ભાઈ બહેનોને વિનંતી છે કે થોડી શાંતિ રાખો. અવાજ એટલો બધો આવે છે કે તમે આપ મને પણ નહીં સાંભળી. ના માન્ય પ્રમુખ શ્રી અનુભાઈ ખલીફા, ઉપપ્રમુખ શ્રી, મંત્રી શ્રી, સહમંત્રી શ્રી અને અન્ય કાર્યકર્તાઓ, મારા મિત્ર અને ધંધુકા મુસ્લિમ કેળવણી મંડળના પ્રમુખ શ્રી હબીબભાઈ મોદન, ભાઈ શ્રી મુસ્તફાભાઈ મોદન, મંચસ્થ મહાનુભાવો અને ખાસ જેના માટે આજની મહેફિલ સજાવવામાં આવી છે એવા દુલ્હા અને દુલ્હનો, વડીલો, મારા યુવાન મિત્રો, બહેનો તથા ભાઈઓ. થોડા સમય પહેલાં મને ભાઈ શ્રી હબીબભાઈ મોદને વાત કરેલી કે આપણે સિહોર સમૂહ લગ્નમાં જવાનું છે, ત્યારે મેં વાત થોડીક લાઇટલી લીધેલી અને મેં કહ્યું કે ઇન્શાલ્લાહ જઈશું.
તે વખતે મારે અનુભાઈ સાથે કોઈ વાત થઈ નહોતી, પરંતુ પછી જ્યારે મને ખબર પડી કે આ સમૂહ લગ્ન એ સામાન્ય સમૂહ લગ્ન નથી, પરંતુ યતીમ બચ્ચીઓના સમૂહ લગ્ન છે, યતીમ બાળકીઓના સમૂહ લગ્ન છે. એટલે એ વખતે જ મને બહુ ખુશી થઈ ગઈ અને મેં એવું નક્કી કરેલું કે કોઈ પણ સંજોગોમાં, ગમે તેવા સંજોગો હશે તો પણ હું આ સમૂહ લગ્નમાં ઇન્શાલ્લાહ પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીશ. અને સૌથી પહેલાં તો હું હનુભાઈને ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદ આપું છું. હનુભાઈ અને હનુભાઈની સાથેના કાર્યકર્તાઓને મુબારકબાદી આપું છું. અને ખાસ કરીને આ ગામના વડીલો, મંચસ્થ બિરાજમાન મહાનુભાવો અને આ ગામના આગેવાનોએ જે જહેમત ઉઠાવીને આજનો આ પ્રોગ્રામ સફળ બનાવ્યો છે એ અભિનંદનને પાત્ર છે. અલ્લાહ પાકે આપણને કહ્યું છે કે યતીમ બચ્ચાઓનો ખ્યાલ રાખવાની આપણી પણ ફરજ છે, સમાજની પણ ફરજ છે. આજ સુધી ઘણા બધા સમૂહ લગ્ન થયા છે, પરંતુ યતીમ છોકરીઓના સમૂહ લગ્ન થયા હોય એવો આજનો આ પહેલો કિસ્સો છે. એટલે હું સૌથી પ્રથમ હનુભાઈને, સિહોરના આગેવાનોને, આ કામમાં જેણે પણ એક યા બીજી રીતે મદદ કરી છે એમને અભિનંદન આપું છું અને ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદ આપું છું. અને ખાસ દુઆ કરું છું કે અલ્લાહ પાક મારા પ્યારા રસૂલના સદકાથી, તુફેલથી હનુભાઈને અને આવું કામ કરવાવાળાઓને તંદુરસ્તી સાથેની ઉમ્ર દરાજી કરે, એમને રોજીમાં બરકત આપે અને આવા ને આવા સારા કામો તેઓ કરતા રહે એવી મારી શુભેચ્છા છે. મુબારકબાદી આપું છું. અને એમને આજના પ્રસંગે જે રીતે એમને એમના નિકાહ કરવામાં આવ્યા છે, નિકાહ સંપન્ન કરવામાં આવ્યા છે, એ ખુશીની વાત છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે નિકાહ એ જન્નતી અમલ છે. આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સુન્નત છે. આપ જાણતા હશો, કદાચ અહીંયા ઘણા મુફતી સાહેબો, મૌલાના સાહેબ બેઠા છે, ખ્યાલ હશે કે એકવાર આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને એક સહાબીએ ઊભા થઈને પૂછ્યું કે યા રસૂલુલ્લાહ, બહેતરીન નિકાહ કયા છે? એવા કયા નિકાહ છે કે જેમાં અલ્લાહની સૌથી વધુ બરકત હોય, એવા બહેતરીન નિકાહ કયા છે? તો આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું કે બહેતરીન નિકાહ એ છે અને અલ્લાહની બરકત એ નિકાહમાં છે જે નિકાહ સૌથી ઓછા ખર્ચમાં થાય. એટલે આજથી 1400-1500 વર્ષ પહેલાં આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એવું સ્પષ્ટ કરી દીધું કે લગ્ન બહેતરીન એ છે, બરકતવાળા એ છે કે જેમાં સૌથી ઓછો ખર્ચો કરવામાં આવે. બહુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આની સાથે બીજી પણ એક વાત કરી. આપ સૌ જાણતા હશો કે અલ્લાહ પાકે જેને તાકાત આપી છે, અલ્લાહ પાકે જેને નવાજ્યા છે, જે પૈસા ખર્ચી શકે છે, એવા લોકો 100% એમાં કોઈ કચાશ રાખ્યા વગર દાવત કરી શકે છે, વલીમા કરી શકે છે. એટલે બે વસ્તુ બહુ ક્લિયર કરી આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે 1400-1500 વર્ષ પહેલાં કે જે નિકાહ સાદાઈથી થાય છે, ઓછા ખર્ચથી થાય છે, એ બરકતવાળા છે. અને જેને અલ્લાહ પાકે તાકાત આપી છે એ વલીમા કરે, પોતાના સગા સંબંધીઓને ખવડાવે, ગરીબ ગુરબાઓને ખવડાવે, એ બહુ અગત્યની વાત છે અને એ કરી શકે છે. એટલે આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એવું કહ્યું કે શાદીમાં દીકરીના મા બાપ ઉપર કોઈ ખર્ચ ના આવે, દીકરીના મા બાપ ઉપર કોઈ બોજો ના આવે, એ જોવાની આપણી સમાજની બધાની ફરજ છે. અને એના ભાગરૂપે આજે આ જે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ પ્રશંસનીય છે અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદનને પાત્ર છે. આપણે થોડોક અવાજ ઓછો કરશો તો સમજી શકીએ છીએ કે બહુ લાંબો પ્રોગ્રામ થઈ ગયો છે, આપ કંટાળી ગયા છો, પણ થોડીક શાંતિ રાખો તો વધારે સારું. આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જે વાત કરી એ બાબતે હું આપને થોડુંક કહેવા માંગુ છું કે વલીમાની રજા એટલા માટે આપી અને શાદીનો ખર્ચ ઓછો કરવાની વાત એટલા માટે કરવામાં આવી કે દીકરીના નિકાહ કે દીકરીને વિદાય કરવાની જે વાત આવે છે ને, એ ખુશીની વાત મા બાપ માટે નથી હોતી, એ બહુ હર્ષનો પ્રસંગ મા બાપ માટે નથી. કારણ કે નાનાથી મોટે કરેલી છોકરીને, જેને વહાલનો દરિયો કહેવામાં આવે છે અને કલેજાનો કટકો કહેવામાં આવે છે અને અલ્લાહની રહેમત કહેવામાં આવે છે, એવી દીકરીને જ્યારે વિદાય કરવાની હોય ને, ત્યારે વિદાયની વેળા એ કેટલી વસમી હોય છે ને એ મા બાપને જ ખબર હોય. પણ ખુશીનો પ્રસંગ દુલ્હા માટે છે, કારણ કે એને ત્યાં એક લક્ષ્મી, એક રહેમત આવે છે. એટલા માટે આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કીધું કે વલીમામાં ખર્ચ કરો, વલીમામાં દાવત કરો, વલીમામાં તમે ખવડાવો, પણ દીકરીના મા બાપ ઉપર કોઈ બોજો ના પડવો જોઈએ, એનું ખાસ ધ્યાન રાખો.
મને લાગે છે આપ સૌ એ મને અહીં બોલાવ્યો, મારું સન્માન કર્યું એ બદલ હું ખાસ હનુભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આ સમાજના આગેવાનોનો, લોકોનો પણ આભાર માનું છું. અને હું અલ્લાહથી દુઆ કરું છું કે પાક પરવર્તિકાર હનુભાઈને અને કાર્યકર્તાઓને ખૂબ તંદુરસ્તી સાથેની ઉમર દરાજી અતા ફરમાવે. અને આજે અલ્લાહ પાકે જેના જોડા બનાવ્યા છે એમને અલ્લાહ પાક સલામત રાખે અને અલ્લાહ પાક એમને સાલે ઔલાદ અતા ફરમાવે. આમીન. એમનો સમય મેળવવો પણ આપણને મુશ્કેલ હોય છે. જ્યારે એ આપણે આવા સરસ કાર્યક્રમમાં એટલો બધો સમય ફાળવીને આવ્યા છે ત્યારે આપણે શાંતિથી સાંભળવું, એ જે કાંઈ વાત કરી રહ્યા છે એને સમજવી એ આપણી ફરજમાં આવતી હોય છે. અહીંયા દરેક મહેમાન એ રીતે જ આવેલા છે. તો આપને વિનંતી છે કે હવે આપણે કાર્યક્રમને પૂરો કરવા તરફ જ જઈ રહ્યા છીએ. થોડો સમય આપ શાંતિ રાખો. આગળ હું વાત કરું તો ડોનેશનમાં 1100 રૂપિયા બંદે ખુદા તરફથી, 500 રૂપિયા ખલીફા રઝાકભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ કાંગડીવાળા તરફથી, 500 રૂપિયા ખલીફા બાબાભાઈ જીવાભાઈ શેખ જેઓ વકીલ છે એમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતાના લાગણીઓ પોતાના શબ્દોમાં વ્યક્ત કરશે. રૂમીભાઈ શેખ અને અયુબભાઈ શેખ આ બંને ભાઈઓ એવા છે કે જે હંમેશા શિહોરના કોઈ પણ સામાજિક, રાજકીય કે કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય અને એઓનો સાથ અને સહકાર આપણને મળતો રહેતો હોય છે. રૂમીભાઈ ના પાડી રહ્યા છે પણ હું વિનંતી કરીશ કે થોડા શબ્દોમાં આપ આપની લાગણી વ્યક્ત કરો. બધાનું મુબારકબાદી દુલ્હા દુલ્હનને આપું છું. અને જે આ ખિદમત કમિટીએ જે કામ કર્યું છે તે ખરેખર બહુ સારામાં સારું કામ કર્યું છે. અને અલ્લાહ તમને આવી હજી આવા સમૂહ લગ્ન કરાવતા રહે એવી અમારી દુઆ છે. ઠંડી કેવી છે શિહોરમાં? ટાઢ લાગે છે કે ગરમી થાય છે? પ્રોગ્રામ લાંબો ખેંચાઈ ગયો છે. આપણા ઘરે આપણે એક લગ્ન કરતા હોય ને ત્યારે આપણને એમ થાય કે પ્રસંગ પૂરો થાય ને ઘરે પલંગમાં હોવા જાય ને ત્યારે સારું. અહીંયા આયોજકોનો આપણે આભાર માનવો જોઈએ. એક હારે 10 નિકાહ પડાવ્યા છે અને આવો સરસ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. અલ્લાહ તમામ આયોજકને અને તમામ ખિદમતગારોને એટલી તંદુરસ્તી આપે, એટલી બાહોશી આપે અને એવી કામયાબી આપે કે આગળ આવા વર્ષોમાં આવા નવા કામ કરતા રહે. ખાસ કહેવાનું એ છે કે અત્યારે જમાનામાં જે લગ્ન વડીલે કીધું જજ સાહેબે કે મુક્તસર કાર્યક્રમની અંદર નિકાહ પતાવવા જોઈએ. એમાં વધારે ઉમેરતા હું કહીશ કે લગ્ન જ્યારે કરે ને ત્યારે મહેંદી, પીઠી, રતી જગો, નિકાહ પછી પાછું રિસેપ્શન, આ બધા ખર્ચા એટલી હદે વધી ગયા છે કે કોઈ ગરીબ માણસને ખરેખર એની છોકરીના નિકાહ કરાવવો હોય ને ત્યારે વિચાર કરવો પડે કે આપણે આ બધું કરી શકશું કે નહીં. એમાં પાછો કરિયાવરનો બોજ ઉમેરેલો હોય જ છે હારવાર. બીજું એ કે નિકાહ આપણે એટલા બધા અઘરા બનાવી દીધા છે ને કે જીના આસાન થઈ ગયું છે. પબ્લિક એટલું બધું વિચારે છે લગ્ન કરાવવા માટે છોકરા છોકરીને કે આ લેશું, ઓલું લેશું, આમ કરશું. પ્રોગ્રામ કાર્યક્રમો બનાવવામાં છોકરાના લગ્ન ડિલે થતા જાય, મોડા થતા જાય અને છોકરા છોકરીઓ જુવાન છે, સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે અને એ ગેરદિશામાં છે ને દોરાઈ જાય છે. એટલે ખાસ મારે એટલી વિનંતી છે કે આપણા સમાજમાંથી એક આ દૂષણ કાઢીએ. બીજું, અમારી જમાતમાંથી અમે અત્યાર સુધીમાં મેં પ્રમુખ બન્યા બાદ 5 નિકાહ એવા કરાવ્યા છે કે ઇન્ટરકાસ્ટ, મેમણ, સિપાઈ, ઘાંચી, મિક્સ, સામા સામે. અમારી જમાતની છોકરી પણ બીજે આપી છે અને બીજી જમાતની છોકરી પણ અમે લાવ્યા છે. એટલે આ વસ્તુ આપણે ખાસ બંધ કરવાની જરૂર છે આપણા સમાજમાં. મેમણ કે પાંચી દીકરી થોડી ઉડાવીને, પાંચી છોકરી કે થોડા સાચવે, તરત બીજા બોલશે આપણે થોડી માં દેણેટી હોય છોકરી કાંઈ. આ બધું બંધ કરવાની જરૂર છે ખરેખર. મેં મારા ભાવનગરમાં એલાન કરી દીધું છે કે ભાઈ જે છોકરા છોકરીને મુસ્લિમમાં, સિપાઈ, મેમણ, ઘાંચીમાં જેની જમાત ના પાડતી હોય ને એ મારી પાસે નિકાહ કરવા આવજો ને. આ નિકાહના હું કાઢી દઈશ. જેને માથાકૂટ કરવી હોય મારી પાસે આવી આવજો. એટલે મારી ખાસ એક વિનંતી છે અને દુઆ છે કે આપણે આ લાગણીને સમજીને આગળ હાલીએ. અને તમામ આયોજકોને ફરીવાર એકવાર અભિનંદન સાથે કહું છું કે આવા કાર્યક્રમો કરતા રહ્યો. અગાઉ પણ એક મદ્રાસાનો કાર્યક્રમ કર્યો હતો શિહોરમાં. અલ્લાહ પાક ખૂબ જજાય ખેર આપે. અસ્સલામુ અલૈકુમ. કરી રહી છે એ કમિટી એ દિશામાં જ જશે કે આપણે આજે નાના મોટા વાડાઓ છે, ફિરકાઓ છે ભૂલીને સમસ્ત મુસ્લિમને યાદ રાખીશું. આપણી વચ્ચે દાતા હાજી રિયાઝભાઈ, હાજી ફારૂકભાઈ લાખાણી ઉપસ્થિત છે. તો અનુભાઈને વિનંતી કરીશ કે પુષ્પગુચ્છ આપી એમનું સ્વાગત કરશે. હાજી રિયાઝભાઈ, હાજી ફારૂકભાઈ લાખાણી.
આ ઉપરાંત આપણી વચ્ચે કરીમભાઈ હબીબાણી પણ ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે. તો હું વૈદાબેન પઢિયારને હું વિનંતી કરીશ કે પોતાની લાગણી ટૂંકમાં ઝડપથી પોતાના શબ્દોમાં વ્યક્ત કરશે. મારી એક વિનંતી છે કે બધા જેટલા ઉપસ્થિત છે પહેલો કલમો મનમાં પડે પછી હું જાઉં છું. પ્રમુખ હતી બહારના, તો અમારે કોર્ટમાં શું હોય સાહેબને ખબર છે, તો એક વકીલ દલીલ કરતા હતા અને કે મારી વાત સાહેબ સાચી જ છે. એટલે જજ સાહેબે કીધું કે હા તમારી વાત તો સાચી છે. એટલે બીજા સામે વકીલ મારી જેવા ઊભા થયા, એણે એમ કીધું કે સાહેબ આની વાત સાચી નથી, મેં દલીલ કરી, મારી વાત સાચી છે. એટલે જજ સાહેબે કીધું કે હા તમારી વાત સાચી છે. એટલે તમારી જેવા કોકે ઊભા થઈને કીધું કે સાહેબ તમે તો બેયને કીધું સાચી વાત છે, તો તમને જ કઈ ખબર નથી પડતી લાગતી, તો કે તમારી વાત સાચી છે. એટલે છે ને એક તો પહેલા મને ટૂંક સમયમાં કીધું છે કે પૂરું કરવાનું, તો પહેલા સૌથી પ્રથમ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા જે આયોજકો સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજે જે આ બહુ સરસ આયોજન કર્યું છે એના માટે આયોજકોને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું. અને આપ સર્વે પણ જે આ તમામ યંગ કમિટી ને આયોજક કમિટી જે છે એને અલ્લાહ લાંબી ઉંમર આપે અને તંદુરસ્ત જીવન આપે. મારે બે શબ્દ કહેવાના છે. માનની શ્રી અનુભાઈ વિટનેસ છે કે બહુ લગ્ન કરાવ્યા અનુભાઈએ તો, અને લગભગ બધા લગ્નમાં હું હોઉં અને એમ કે તમે બે શબ્દ બોલો. એટલે માનની જજ સાહેબનો પણ પરિચય આપી દઉં. ભાવનગર હતા અને મેડમ પણ બહુ જ સારા હતા અને સાહેબ પણ બહુ સારા. હું મારી શરૂઆત હતી ત્યારે હું એના ઘરે હુકમ લેવા રજા આવતી હોય તો હું કહું સાહેબ આમાં હુકમ કરી દેજો, તો સાહેબ પહેલા પૂછે કે ચા પીવી, પહેલા નાસ્તો કરી લ્યો, તમારે શું હુકમ કરવો છે. સો આઈ એમ રિયલી હેપી ટુ સી. આજે એને અહીંયા જોઈને મને બહુ ખુશી થાય છે. તમામ દુલ્હા દુલ્હનને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદી. બીજું ખાસ હું એક જ શબ્દ માટે ઊભી થઈ છું કે કુરાનના નિયમ પ્રમાણે આપણે આજે નિકાહ કરીએ છીએ, તો કુરાનમાં હું આપી છું 30મા સિપારામાં એવું લખ્યું છે કે ઇસ્લામ છે એ લગ્ન છે એ 3 કાનૂન ઉપર છે. ટ્રાન્ક્વિલિટી મતલબ કે શાંતિનું વાતાવરણ બનાવી રાખે, લવ એટલે પ્રેમ એકબીજા ઉપર રાખે, અને મર્સી એટલે દયાની ભાવના રાખે. બસ આ 3 સિદ્ધાંતોનો મારી માતાઓ, મારી બહેનો અને મારા ભાઈઓ પણ અમલ કરે તો ઘર સંસાર ખરેખર ઇસ્લામના કાનૂન પ્રમાણે સરસ ચાલશે અને અમારી જેવા વકીલોની જરૂર ના પડે એવી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા છે. અને આ કુરાન ઉપર અમલ કરે. 30મા સિપારામાં 21મી આયતમાં આ વાત કરી છે, જોઈ લેજો. એટલે બહુ જ સરસ ઇસ્લામે આપ્યું છે કે બેયને એક સરખા અધિકારો આપ્યા છે, સ્ત્રીઓને અને પુરુષોને. તો બે આજે મેં કીધું ટ્રાન્ક્વિલિટી, લવ અને મર્સી એ 3 સિદ્ધાંતો કુરાનમાં આપ્યા છે શાદીના, એનો અમલ કરે. અલ્લાહ નેક તોફીક અતા ફરમાવે. ઉપસ્થિત મહેમાનોને પણ અલ્લાહ ખૂબ લાંબી ઉંમર આપે અને ઉપસ્થિત આપ સર્વે ભાઈ બહેનોને પણ, અને મારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. થેન્ક યુ. મોટી જરૂરિયાત હોય છે આર્થિક પાસું, અને આર્થિક પાસા વગર કોઈ પણ કામ શક્ય નથી. આપણે વિચાર ફક્ત લઈએ તો એ વિચારોથી કાંઈ નથી થતું, એની પાછળ પૈસાની જરૂર પડે છે. અને આવા આપણા મહા મોંઘા એવા બધા દાતાઓ જે એવું નથી ઈચ્છતા કે અમારું નામ પણ બોલો, અમને આગળ લાવો, એણે આપણને આપી દીધા છે. પણ આપણે એવા તમામ દાતાઓનો આ તકે ગણ આપણે યાદ રાખવો પડે. તો આગળનો દોર હું અકબરભાઈને આપું છું અને તમામ દાતાઓને હું એક પછી એક બોલાવું. ઝડપથી વોલન્ટિયરો પણ સાથે ઊભા રહે એટલે આપણે કાર્યક્રમને ઝડપથી આગળ વધારી શકીએ. આપણે ઝડપથી આપણો કાર્યક્રમ પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. દાતાશ્રીઓએ સમાજનું એના તરફનું જે કાર્ય છે એમણે પૂર્ણ કર્યું છે. હવે આપણી પણ ફરજ બને છે કે આપણે દાતાશ્રીઓને સન્માનીએ. તો આશા રાખીએ કે આપ સૌ શાંતિ જાળવશો, કેમ કે એ આપણી ફરજ છે. સૌથી પહેલાં હું મરહૂમ હાજી કાદરભાઈ પીરવાણીને યાદ કરું. 50,000 રૂપિયા એમના તરફથી આપણને દાન મળ્યું છે. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત નથી પણ આપણે ચોક્કસ એમને યાદ કરીએ. આપણે તાળીઓથી એમને સન્માનીએ, એમની લાગણીને સન્માનીએ. ત્યારબાદ
હાજી સોહિલભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ વડિયાવાળા 50,000 રૂપિયા આપણને દાન મળ્યું છે. એ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત નથી, અગત્યના કારણસર એ પણ જતા રહ્યા છે. ત્યારબાદ હાજી અસલમભાઈ કાશમાણી એઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય તો હું પ્રમુખ શ્રી હનુભાઈ ખલીફાની વિનંતી કરું, એમનો પણ આપણે આભાર માનીએ. ત્યારબાદ આગળ ખલીફા અલ્તાફભાઈ યુગભાઈ વર્તેજવાળા તેઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય તો આગળ આવે. એમના તરફથી પણ આપણને 50,000 રૂપિયા આપણને મળ્યા છે. જઝાકલ્લાહ. ત્યારબાદ હબીબભાઈ મોદેન અમદાવાદવાળા એમના તરફથી 50,000 રૂપિયા આપણને મળ્યા છે. હું પ્રમુખ શ્રી હનુભાઈ ખલીફાને વિનંતી કરું કે હબીબભાઈ મોદનનું શાલ ઉઢાડી અને હબીબભાઈ મોદન અમદાવાદવાળા એમનું સન્માન કરો. આવો પ્રમુખ શ્રી. ત્યાંથી આગળ ચલાવતો જાઓ. મરહુમ હાજી ફારૂકભાઈ લાખાણી તરફથી આપણને 50,000 રૂપિયા મળ્યા છે. જઝાકલ્લાહ. આપણે તાળીઓથી સન્માન આપતા જઈએ. ત્યારબાદ 4 મુસ્લિમ બિરાદરો તરફથી, ત્યારબાદ 21,000 હાજી સલીમભાઈ હુનાણી તરફથી આપણને મળ્યા છે. હું સમીરભાઈ બેલમની વિનંતી કરું કે સલીમભાઈને શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરે. ત્યારબાદ ઉપપ્રમુખ શ્રી રશીદભાઈ પઢિયાર એમના 21,000 આપણને દાન મળ્યું છે. સલીમ શાહ બાપુ મકરાણીની વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ 21,000 રૂપિયા આપણને મરહુમ ગુલાબભાઈ સુલેમાનભાઈ સન્માનમાં હું હાજી ફારૂકભાઈ લાખાણી એમના પુત્ર અહીંયા ઉપસ્થિત છે તો હું રશીદભાઈ પડિહારને વિનંતી કરું કે એમનું સન્માન કરે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ હાજી રફીકભાઈ કાશવાણી તરફથી આપણને મળ્યા છે. રજાકભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ ખલીફાની વિનંતી કરું કે તેઓને સન્માનિત કરે. જો હાજી રફીકભાઈ ઉપસ્થિત હોય ભાઈ તરફથી પણ આપણને મળે છે, આપણે એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ. 15,000 રૂપિયા જિલ્લાની સાજીદભાઈ તરફથી આપણને મળ્યા છે, એમનો પણ આપણે આભાર વ્યક્ત કરીએ. 11,111 રૂપિયા જાહિદભાઈ મોહમ્મદ અલીભાઈ સરવૈયા એમના તરફથી આપણને મળ્યા છે. હું સલીમભાઈ હુનાણીને વિનંતી કરું કે જાહિદભાઈનું છે એ સન્માન કરે છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ હાજી આસિફભાઈ રાઠોડ 11,000 રૂપિયા એમના તરફથી આપણને મળ્યા છે. તારીખ ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ અસલમભાઈ ઉપર ત્યારબાદ 11,000 રૂપિયા આપણને હાફિઝ ઇલિયાસભાઈ અમદાવાદવાળા તરફથી આપણને મળ્યા છે. સાજીદભાઈ સરવૈયા તરફથી આપણને મળ્યા છે. તેમના પુત્ર ઉપસ્થિત હોય તો એમને વિનંતી કરું. રફીકભાઈ તાલવાણીને વિનંતી કરું કે એમનું સન્માન કરે. તો અશરફભાઈ ચૌહાણને વિનંતી કરું કે એમનું સન્માન કરશે. દરેક દીકરીને 2500 રૂપિયા છે એ દાન પેટે મળે છે. તો પ્રમુખશ્રીને જ હું વિનંતી કરું કે સાહેબનું છે સન્માન શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરો. હનુભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ રફીકભાઈ ફતાણી બંગલા સોડા ગ્રુપ આગળ વધારતા 11,000 રૂપિયા રૂમીભાઈ શેખ તરફથી આપણને અહીંયા મળ્યા છે. રફીકભાઈ હુનાણીને વિનંતી કરું કે રૂમીભાઈનું આપ સન્માન કરશો. રૂમીભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ 11,000 રૂપિયા મુસ્તફાભાઈ બિલ્ડર તરફથી આપણને મળે છે. રફીકભાઈ હુનાણીને વિનંતી કરું એમનું સન્માન કરશો.
મુસ્તફાભાઈ બિલ્ડર કરું કે મુસ્તફાભાઈનું સન્માન કરે શાલ ઉઢાડી. ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રસાદભાઈ કુરેશીને વિનંતી કરું કે સિકંદરભાઈનું સન્માન કરો. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ત્યારબાદ બસ થોડી ક્ષણો બાકી છે. હવે આપણને મરહૂમ અશરફભાઈ દર્પણ સ્ટુડિયો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય તો સ્ટેજ પાસે આવે. ખૂબ ખૂબ આભાર. એમના તરફથી આયતલ કુર્સી અને આપણને મળેલ છે. અસ્સલામ વાલેકુમ. આજના અમારા સમૂહ લગ્નના પ્રથમ આયોજન હતું. તેમાં અમોને તમામ પ્રકારની મદદ કરનાર દાતાશ્રીઓ વાડીના આયોજકોએ જે અમને આ જગ્યા વાપરવા આપી તેમનો પણ આ તકે આભાર માનીએ છીએ. મીડિયા પ્રતિનિધિઓનો પણ આભાર માનીએ છીએ. અલ્લાહ તાલાની બારગામાં દુઆ કરીએ છીએ કે આવું કામ અમારી પાસે હંમેશા કરાવે. ખુદા હાફિઝ. લેવાનું હોય એ તમામનો હું આજે આભાર માનું છું. કોઈ દાતા જેણે નાની એવી વસ્તુથી માંડીને 50,000 કે એનાથી પણ વધારે જેણે દાન કર્યું છે એમના પણ બધાનો આભાર માનીએ છીએ. જરૂરી નથી કેટલા રૂપિયા દીધા, આપણી જરૂરી એટલું છે કે આપણે એની અંદર કેટલા આપણા ઈરાદાને મુકમ્મલ કર્યો છે એ વસ્તુ જરૂરી છે. તો આ વસ્તુને ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અહીંયા આવ્યા જે કાંઈ મહેમાનો, દુલ્હા દુલ્હન અને એની સાથે આવેલા તમામ લોકો કંઈ પણ તકલીફ પડી હોય તો એના વતી હું દરગુજર કરશો. આજે જે કાંઈ અમારા વતી તમને માટે જે કાંઈ મહેમાનગતિ અમારામાં ક્યાંક કચાશ રહી ગયું હોય તો એ તકે પણ આ તકે હું તમને બધાને દરગુજર કરશો. આપણે આવા નવા આયોજન કરતા રહીએ. તૈયારી પૂરતી શરૂ કરી દે. અહીંયા मुबारक हो ये अहले बज़्म को जलसा मुबारक हो, मुबारक हो खुशी के दिन का ये तोहफा मुबारक हो. दुआ है आरज़ू की हर तमन्ना दिल की पूरी हो. खुदा की रहमतों से जश्न शादी का मुबारक हो. ये शादी का मंजर, ये शादी का मंजर है क्या प्यारा प्यारा. मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा, मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा. मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा, मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा. ये शादी का मंजर है क्या प्यारा प्यारा, ये शादी का मंजर है क्या प्यारा प्यारा. मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा, मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा. मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा, मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा. खुशी से चमकता है दूल्हा का चेहरा. मुबारक हो शादी, मुबारक हो सेहरा.
ये पैगाम देती है सहरे की लड़ियां, खुदा ने दिखाई मसरत की घड़ियां, अजीजों के दिल की कली खिल गई है, अजीजों के दिल की कली खिल गई है, अजीजों के दिल की कली खिल गई है, कि बाप और माँ को बहू मिल गई है, कि बाप और माँ को बहू मिल गई है, कि बाप और माँ को बहू मिल गई है। लुटाती है उल्फत खुशी का खजाना, बहारों ने छेड़ा है दिलकश तराना, मिले हैं मुकद्दर से क्या नेक दोनों, खुदाया रहे उम्र भर एक दोनों, इलाही इन्हें इस तरह शाद रखना, इलाही इन्हें इस तरह शाद रखना, इलाही इन्हें इस तरह शाद रखना, मोहब्बत से घर इनका आबाद रखना, मोहब्बत से घर इनका आबाद रखना, मोहब्बत से घर इनका आबाद रखना। सदा चमके दोनों की किस्मत का तारा, सदा चमके दोनों की किस्मत का तारा, ये शादी का मंजर है क्या प्यारा प्यारा, ये शादी का मंजर है क्या प्यारा प्यारा। मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा, मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा। कहो दोस्तों से हंसे और झूमे, निगाहों से दूल्हा के सेहरे को चूमे, महकने लगे प्यार के फूल हर सू, रची है दिलों में मोहब्बत की खुशबू, फूलों के लबों पर हंसी खेलती है, फूलों के लबों पर हंसी खेलती है, फूलों के लबों पर हंसी खेलती है, तमन्नाओं से जिंदगी खेलती है, तमन्नाओं से जिंदगी खेलती है, तमन्नाओं से जिंदगी खेलती है मौजूद इशरत का सामान पूरा, हुआ आज शादी का अरमान पूरा, दुल्हन और दूल्हा है मसरूर दोनों, खुशी के नशे से है मखमूर दोनों, खिली है दिलों में मसरत की कलियां, खिली है दिलों में मसरत की कलियां, खिली है दिलों में मसरत की कलियां, कि माँ बाप भाई बहन सब है शादा, कि माँ बाप भाई बहन सब है शादा, कि माँ बाप भाई बहन सब है शादा। मिला है ये रिश्ता भी क्या प्यारा प्यारा, मिला है ये रिश्ता भी क्या प्यारा प्यारा, मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा, मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा, मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा, मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा। मुबारक हो शादी ये दूल्हा दुल्हन को, मुबारक हो दोनों के भाई बहन को, खुशी की घड़ी है खुशी का समा है, दिलों में मोहब्बत का आलम जमा है मसरूर इस वक्त दूल्हा मियाँ भी, है मसरूर इस वक्त दूल्हा मियाँ भी, है मसरूर इस वक्त दूल्हा मियाँ भी, यही रंग है अब दुल्हन के यहाँ भी, यही रंग है अब दुल्हन के यहाँ
शादियाँ ने घराने पे उनके ये लुत्फ़े खुदा है, घराने पे उनके ये लुत्फ़े खुदा है, घराने पे उनके ये लुत्फ़े खुदा है। खुदा से ये अनवर हमारी दुआ है, खुदा से ये अनवर हमारी दुआ है, खुदा से ये अनवर हमारी दुआ है। बने दोनों एक दूसरे का सहारा, बने दोनों एक दूसरे का सहारा। ये शादी का मंजर है क्या प्यारा प्यारा, ये शादी का मंजर है क्या प्यारा प्यारा। मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा, मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा। ये शादी का मंजर है क्या प्यारा प्यारा, ये शादी का मंजर है क्या प्यारा प्यारा। मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा, 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 मुबारक हो तुमको खुशी का नजारा। તમારા
તો ઘરમાં તમારી સલીમભાઈ હાલો સલીમભાઈ તમે બે ના बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले तुझे पाला मैंने कलियों की तरह फूलों की तरह बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह मेरे बाग की है नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे होठों पे हंसी की धूप खिले माथे पे खुशी का ताज रहे कभी जिसकी जोत ना हो फीकी तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है
दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है।